ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬੰਗੜ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿਲਜੀਤ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ जो आगू ने ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਰੈਕਰਡਸ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜੋ ਹੈ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। दस दिया कि यह गल कही रही है कि दिलजीत दोसांझ और स्पीड रैकेट्स ने यूके और कैनेडा तो पैसा इकट्ठा किया और उस तो बाद किसानी मोर्चे को पैसा दिता है, लेकिन गलत ढंग के नाल ये पैसा जो है इकट्ठा किया गया। ये इल्जाम लग रहे हैं कि स्पीड रैकेट्स ने होर कई नामां दे नाल कंपनियां बनाईयां, उसके हवाले तो पैसा इकट्ठा किया गया और इस किसानी मोर्चे दे विच उस पैसे का इस्तेमाल किया गया। प्रो पंजाब टीवी ते तुसीं वड्डी खबर देख रहे हो। सिंगर एक्टर दिलजीत दोसांझ दियां मुसीबतां वध सकदियां ने। दिलजीत दोसांझ ते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिता है। उन्होंने खिलाफ जांच किए जाने की जो है गल कही जा रही है। तो हम दस दिए कि लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटोरी एक संस्था है, उसके वालों यह कंप्लेंट दी गई सी बीते दिन, जिस तो बाद हुण इनकम टैक्स ने जो है जांच इस पूरे मामले की शुरू कर दी है। अजिहा कहा जा रहा है किसानी मोर्चे दे विच हर पंजाबी इंडस्ट्री नाल जुड़िया होया कलाकार अदाकार पहुंच रहा है, अपना समर्थन दे रहा है इस मोर्चे नूं। भावें वो सिद्धू मूसेवाला होवे, बब्बू मान होण, नक्षत्र गिल होण या दिलजीत दोसांझ ही क्यों ना होण, गिप्पी गरेवाल, हर वो कलाकार जिसका तुसीं नाम लै सकते हो उसके वालों इस मोर्चे दे विच हाज़री लवाई गई। दिलजीत दोसांझ भी इत्थे पहुंचे सन। दिलजीत दोसांझ दे वालों इस मोर्चे में कहा जा रहा था कि 1 करोड़ रुपया दिता गया। सर्दी का मौसम उस वक्त शुरू होया सगा, सर्दी लगातार वध रही सी। ये कहा जा रहा था कि दिलजीत ने 1 करोड़ रुपए दिते ने ताकि किसानों के लिए गर्म कपड़े खरीदे जा सकन। अते हुण इसे नूं लैके उन्हां दे खिलाफ जो है मामला एक दर्ज होया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शिकंजा उन्हां ते कसना शुरू कर दिता है। यह कहा जा रहा है कि विदेशों च चंदा इकट्ठा करके किसान अंदोलन वास्ते भेजा जा रहा है। वख-वख नावां ते कंपनियां खोलियां गई। स्पीड रिकॉर्ड्स के वालों दिलजीत दोसांझ का नाम भी इस शिकायत च है कि उन्होंने वख-वख नामां तो जो है कंपनियां खोलियां, चंदा इकट्ठा किया और किसानी अंदोलन के विचों पैसा भेजा गया है। जो दर्शक साडे नाल हुणे जुड़े ने, इस वेले दी वड्डी खबर तुसीं देख रहे हो। दिलजीत दोसांझ सुपरस्टार ने, सिंगर ने, अदाकार ने, बॉलीवुड दे विच काम करते हैं, एक बहुत वड्डी शख्सियत ने, पर उन्हां ते हुण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आमदन कर विभाग जो है वो शिकंजा कस रहा है। और सच्ची ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਮਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ हिंदी में भी बोल रहा हूँ सर, फिर बाद में भूगोल करना पड़े कि अगर आप हमें सुन रहे हैं, यहाँ कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दों को ना भटकाया जाए। किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे। सब पीसफुली बैठे हैं यहाँ पे, कोई खून खराबे की बात ट्विटर पे और बहुत सारी चीजें होती रहती है, घुमाते हैं सब, लेकिन हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं नेशनल मीडिया से, प्लीज यही दिखाएं कि हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं पूरा देश एक साथ है, प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तस्वीरां ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। देखो लवे पहले ही बहुत सारिया चर्चावां सी, कोई एक चर्चा नहीं सी, ये भी चर्चा सी कि ईडी दे नोटिस आ सकते ने जिहड़े
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਈਡੀ ਦਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਵੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਈਡੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, तमाम ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ तमाम ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਏ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਾਹਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਟੌਪ ਦਾ ਗਾਇਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮਦੇਵ ਨਾਲ 100 ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਹੋਰਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ, ਉਹ ਦਿਲਜੀਤ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਆ, तमाम ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਨਸੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਘ ਬਣਿਆ, ਜਨਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਦੌਰ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੱਖੀ, ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਮੰਡਲ, ਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੰਡਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੜਬੜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਹੋਈਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਰੇਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਭੀੜ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਲਰ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ 101% ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। ਬੇहद ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਈਟੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਰੈਕਟਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਗਾਇਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿਲਜੀਤ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬੰਗੜ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿਲਜੀਤ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਰੈਕਟਸ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜੋ ਹੈ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਰੈਕਟਸ ਨੇ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪੀਡ ਰੈਕਟਸ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੰਗਰ, ਐਕਟਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਾਕਾਰ, ਅਦਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੋਣ, ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਗਈ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ हिंदी में भी बोल रहा हूँ सर, फिर बाद में गूगल ना करना पड़े कि अगर आप हमें सुन रहे हैं, यहाँ कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दों को ना भटकाया जाए। किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे। सब पीसफुली बैठे हैं यहाँ पे। कोई खून खराबे की बात ट्विटर पे और बहुत सारी चीजें होती रहती है, घुमाते हैं सब, लेकिन हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं नेशनल मीडिया से, प्लीज यही दिखाएं कि हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं, पूरा देश एक साथ है, प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ, ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ हिंदी में भी बोल रहा हूँ सर, फिर बाद में गूगल ना करना पड़े कि अगर आप हमें सुन रहे हैं, यहाँ कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दों को ना भटकाया जाए। किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे। सब पीसफुली बैठे हैं यहाँ पे। कोई खून खराबे की बात ट्विटर पे और बहुत सारी चीजें होती रहती है, घुमाते हैं सब, लेकिन हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं नेशनल मीडिया से, प्लीज यही दिखाएं कि हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं, पूरा देश एक साथ है, प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਰਪੀਐਸਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਈਡੀ ਦਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਵੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਈਡੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, तमाम ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ तमाम ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਏ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਾਹਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਟੌਪ ਦਾ ਗਾਇਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਰਸਨਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨਾਲ 100 ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਇਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾਗਾ। ਔਰ ਹੋਰਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ, ਉਹ ਦਿਲਜੀਤ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਆ, तमाम ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਨਸੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਸੰਘ ਬਣਿਆ, ਜਨਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਦੌਰ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੱਖੀ, ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਮੰਡਲ। ਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੰਡਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਇਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਰ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੜਬੜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਹੋਈਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਰੇਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਡ ਕਰਨ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਧਿਰ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਭੀੜ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਲਰ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ 101% ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਜੀਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ। ਬੇहद ਧੰਨਵਾਦ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਈਟੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਰੈਕਟਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਗਾਇਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਵੀ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਆਈਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿਲਜੀਤ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬੰਗੜ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿਲਜੀਤ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ मैं बोलूँगी सर छोड़ी और सिर्फ मैं सच्ची गई है नुमानी गई है, मुझे लगता है इतना देखने को पहला मिले नहीं। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सारे सत श्री अकाल। मैं बोलूँगी सर छोड़ी है आज को सारे हमारे जो सारे अपनी गल रखन तो सरकार को मैं सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहता कि जो भी किसान वीर चाहते थे हाथ बन के बेटियां नेशनल मीडिया में भी जो कवर कर रहा है सामने था हिंदी में भी बोल रहा हूँ सर, बाद में भूगोल करना पड़े कि अगर आप हमें सुन रहे हैं, यहाँ कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है, मुद्दों को ना भटकाया जाए। किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे, सब पीसफुली बैठे। यहाँ पे कोई खून खराबे की बात ट्विटर पे और बहुत सारी चीजें होती रहती है, घुमाते हैं सब, लेकिन हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं नेशनल मीडिया से, प्लीज यही दिखाएं कि हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं पूरा देश आज साथ है, प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।